Regardez voir, c'est place pour se reposer, récupérer, faire un petit peu de sport. Les parasols, franchement, on est dans un monde qui est différent. Vraiment, vraiment. 스위스에서 평범한 삶을 살던 두 사람이 있습니다. 피오나와 브라이언. 어느 날 이들은 안정적인 일상을 전부 내려놓고 자전거 2대의 짐을 싣고 세계의 길을 떠도는 삶을 선택했는데요. 유럽 곳곳을 넘어 아시아까지 그렇게 페달을 밟으며 살아온 지 벌써 몇 년째. 그런데 이 부부가 수많은 나라 중에서도 유독 잊지 못할 여정으로 꼽는 나라가 있습니다. 바로 대한민국입니다. 사실 두 사람은 한국에 대해 아는 것이 거의 없었다고 합니다. 이웃나라 일본과 달리 정보도 많지 않았고 큰 기대도 없이 그저 다음 목적지 정도로 여겼는데요. 그런데 인천공항에 도착하는 순간부터 이들의 예상은 완전히 빗나가기 시작합니다. Nos bagages, ils sont bien arrivés, sont dans un état correct. Du coup, c'est déjà une belle chose de fait. Il reste plus qu'à trouver les vélos et on sera au top. Bonjour, je suis le Père Noël. Ah, tu les as! T'es allé les chercher où? Bon, on m'a téléphoné, on m'a dit, viens, Brian, j'ai les cartons, ils sont un peu pétés, mais bon, ça va. Mon Dieu. Oh là là, défoncé, quoi. 우리 짐이 도착했습니다. 상태가 좋기 때문에 이미 대단한 일이 이루어졌습니다. 라며 자전거 상자가 큰 손상 없이 도착한 것에도 감격하는 두 사람. 자전거를 다시 조립해 지하철역으로 향한 이들은 여기서 또 한 번 놀라운 광경을 마주합니다. 유럽에서는 자전거를 들고 대중교통을 타는 것 자체가 눈치 보이는 일인데 한국의 지하철에는 자전거를 위한 전용 공간까지 마련되어 있었던 것이죠. C'est forcément un peu la galère pour les tirer dans le métro, mais ça passe. Et dans les deux extrémités du train, il y a des endroits exprès pour poser le vélo. Voilà, on donne nos premiers coups de pédale en Corée. C'est la classe. Hey, trop bien! On avait rêvé! 여기서 우리는 국내 최초로 페달 스트로크를 선보입니다. 정말 고급스러워요. 우리가 꿈꿨던 거예요 라며 신기해하는 두 사람. 미국이나 유럽 대부분의 도시에서는 자전거를 대중교통에 들고 타려면 별도의 허가나 시간 제한이 있는 경우가 많은데 한국은 별다른 절차 없이도 자연스럽게 자전거 여행자를 배려하고 있었던 겁니다. 서울에서 따뜻한 호스트를 만나 한식을 대접받은 두 사람은 본격적으로 전국 자전거 종주 여정에 나서게 되는데요. 흥미롭게도 이들은 종주를 시작하며 작은 스탬프 여권을 챙깁니다. 자전거길 곳곳에 마련된 인증센터를 지날 때마다 도장을 찍고 모든 구간을 완주하면 메달까지 받을 수 있는 시스템인데요. 단순한 여행이 아니라 하나의 도전 과제처럼 설계된 이 제도에 두 사람은 진지하게 임하며 여정 내내 즐거워하는 모습을 보여줍니다. 숙소를 구하지 못한 어느 날 밤 두 사람은 저녁을 해결하기 위해 편의점에 들어섭니다. 그런데 이곳에서 예상치 못한 편리함에 감탄을 쏟아내는데요. Autant vous le dire, pour une soirée foireuse, la Corée, c'est parfait, quoi. Il y a moyen de trouver un shop et de te chauffer un truc au micro-ondes à 19h, alors que normalement, quand on faisait du bivouac, il n'y avait rien. Et en plus de ça, on a un dessert de dingue. Donc franchement, ce pays, c'est de la folie. Et pour le moment, on fait que de manger. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut toujours chauffer au micro-ondes. Et on n'a pas besoin d'utiliser notre réchaud à gaz. Du coup, ça change, c'est une autre ambiance. C'est trop bon! Petit pain au lait avec purée d'haricots rouges. 형편없는 저녁 한국에서는 저녁 7시에 가게를 찾아 전자레인지에 음식을 데울 수 있는 완벽한 방법이라고 말씀드리고 싶은데 솔직히 이 나라는 이미 너무 광기 상태입니다. 라며 웃음을 터뜨리고 맙니다. 캠핑을 하며 여행하는 이들에게 24시간 운영되는 편의점과 무료로 사용할 수 있는 전자레인지는 단순한 편의시설이 아니라 매일 저녁을 해결해주는 든든한 존재였던 것이죠. 유럽에서는 저녁 8시만 넘어도 문을 닫는 상점이 대부분인데 한국은 늦은 시간까지 따뜻한 한 끼를 챙길 수 있으니까요. 실제로 이들은 이후에도 여정 내내 매일 저녁 편의점에 들러 도시락과 삼각김밥, 즉석식품으로 끼니를 해결하는 습관을 들이게 됩니다. 배를 채운 두 사람은 야영지를 찾지 못한 채 서울 시내를 가로지르게 되는데요. 그런데 이 밤 길 위에서 두 사람은 인생에서 손꼽을 만한 순간을 맞이합니다. 22h23, on pédale à travers Séoul. Et franchement, c'est la plus belle soirée de notre vie. L'ambiance est juste magique, la pleine lune, les gratte-ciels illuminés qui peuvent être dans l'eau, les milliers de cyclistes pourquoi qui sont en train de pédaler. Un trop bon moment qu'on est trop heureux. 솔직히 우리 인생에서 가장 아름다운 저녁입니다. 분위기는 정말 환상적입니다. 라며 벅찬 표정을 감추지 못하는 피오나. 한강을 따라 조명이 켜진 건물들, 물 위에 비친 불빛들, 그리고 수천 명의 사람들이 함께 자전거를 타고 있는 풍경. 이 모든 것이 이들에게는 태어나서 처음 보는 광경이었던 것인데요. 결국 텐트를 칠 곳을 찾지 못한 두 사람은 고속도로 교차로 인근에 자리를 잡았지만 그럼에도 전혀 불안하지 않았다고 고백합니다. 여기서 우리가 특히 감사하게 생각하는 것 중 하나는 확실히 모든 사람이 보는 앞에서 야영을 할 수 있다는 것입니다. 어디서나 기분이 좋고 안전하다고 느낍니다. 라는 말까지 남기는데요.
낯선 도시 한복판, 그것도 길가에서 텐트를 치고 잠을 청한다는 것은 유럽 여행자들에게는 상상하기 힘든 일입니다. 하지만 한국에서는 그 불안함이 자연스럽게 사라졌다는 것이죠. 다음날 아침 두 사람을 깨운 건 다름 아닌 골프를 치러 나온 사람들이었습니다. Les touristes se sont mis devant un terrain de golf. Faut quand même dire que en Corée, ils sont beaucoup trop sportifs. Tous ces gens-là, vous voyez, ils sont arrivés à 5h30 du matin pour jouer au golf. Mais qui va jouer au golf à 5h30 du matin? Je n'ai jamais vu un pays autant actif. Ben voilà, comme ça, nous, on sera aussi actifs. Maintenant, on est réveillés. 이 사람들 다 골프 치러 새벽 5시 30분에 도착했는데 누가 새벽 5시 30분에 골프 치려고 하겠습니까? 나는 그렇게 활동적인 나라를 본 적이 없습니다. 라며 놀란 표정을 짓는 브라이언. 새벽부터 스포츠를 즐기는 사람들의 모습에 두 사람은 진심으로 놀라움을 감추지 못했는데요. 실제로 한국은 이른 아침부터 운동하는 사람들을 어디서나 쉽게 만날 수 있는 나라입니다. 골프장뿐 아니라 야구장, 공용 운동시설까지 두 사람은 여정 내내 이런 스포츠 인프라를 마주하며 놀라움을 이어갑니다. 휴식을 취하고 회복하고 스포츠 파라솔을 쓸 수 있는 곳을 보세요. 솔직히 우리는 다른 세상에 살고 있습니다. 정말요라는 말에서 이들이 느낀 문화 충격이 그대로 전해지는 듯합니다. 여정 중간에는 DMZ 인근을 지나며 남다른 감정을 느끼기도 합니다. 철조망 너머 북한 땅을 바라보며 두 나라 사이의 아픈 역사를 실감하고 평화로운 자전거길 옆에 이런 긴장감이 공존한다는 사실에 숙연해지는 모습을 보이는데요. 그럼에도 인해 다시 페달을 밟으며 눈앞에 펼쳐진 아름다운 풍경과 우연히 발견한 카페에서 맛본 팥빙수 같은 디저트의 소소한 행복을 느끼는 두 사람의 모습이 인상적입니다. 고개를 오르는 힘든 여정 속에서는 우연히 만난 한국계 미국인과 현지 주민들의 따뜻한 배려도 잊을 수 없는 순간이 됩니다. On est arrivé en haut du col, on est trop content. Et en plus de ça, on a eu la chance, pendant la montée du col, de rencontrer un Américain d'origine coréenne avec qui on a tchatché 2-3 mots. Ensuite, il nous a rattrapés au sommet et il nous a Trop chou. On vient de s'arrêter pour timbrer notre passeport et là, il y a un Coréen qui débarque, trop gentil, quoi. À un moment, il est retourné dans sa voiture et en fait, il allait nous chercher des trucs qu'il avait dans sa voiture, une bouteille d'eau, une petite brique de lait, des cakes. Mais vraiment trop chou, des biscuits. Mais ça fait trop plaisir, quelle journée, quoi. Enfin, une... 정상에 도착해 지친 두 사람 앞에 지나가던 한 한국인이 다가와 물과 우유, 케이크와 쿠키를 손에 쥐어준 것인데요. 너무 귀엽습니다. 매우 친절한 한국인이 차에 있던 물 한 병, 작은 우유 상자, 케이크 몇 개, 정말 사랑스러운 쿠키 등 몇 가지 물건을 가져다 줬어요. 라며 감동을 감추지 못합니다. 아무 데가 없이 지나가던 여행자에게 먼저 다가와 먹을 것을 건네는 모습은 두 사람에게 단순한 친절 이상의 감동으로 다가왔던 것이죠. 그렇게 12일간 812km를 달려온 두 사람은 마침내 부산에 도착합니다. 우리는 전국을 횡단했습니다. 정말 아름답지만 정말 힘들 거라고 우리에게 말한 사람들은 우리에게 거짓말을 한 것이 아니었습니다. 라며 벅찬 소감을 전하는데요. 세계 여러 나라를 자전거로 누벼온 두 사람에게도 한국에서의 이 열이틀은 유독 특별한 기억으로 남게 된 것 같습니다. 한국은 이들에게 그저 스쳐 지나가는 여행지가 아니라 안전하고 배려 깊은 그리고 활기로 가득한 나라로 각인된 것이죠. 우리에게는 지하철의 자전거 칸도 24시간 편의점도 새벽부터 붐비는 운동장도 모두 당연한 일상입니다. 하지만 세계를 떠도는 이 여행자들에게는 그 모든 것이 한국이 왜 특별한 나라인지를 증명하는 장면들이었습니다. 자전거 하나의 의지에 전 세계를 돌아본 이들의 눈에 비친 한국. 그 시선을 통해 우리는 다시 한번 우리가 사는 이 나라의 진짜 모습을 마주하게 되는 것 같습니다.